वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरबाणी का फरमान आ, गगन दमामा बाजियो परियो निशाने घाओ, खेत च मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ। सूरा सो पहचानिए जो लड़ै दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबू ना छाड़े खेत। अज आप बड़े पवित्र दिहाड़े ते संगरांद का पवित्र दिहाड़ा, और जिहड़ी पिछले 1 साल तो सरकार के जबर के विरुद्ध साडे किसान वीर दिल्ली विखे संघर्ष लड़ते आ रहे सी, वो बड़े गुरु साहब की किरपा हुई आ। वीरां दा संघर्ष जेत तल नूं गया। अज वो वीर जिहड़े लड़ाई लड़ते रहे आ, साडियां जथेबंदियां जां जिहड़े होर कई तरह की किसानी संघर्ष की जिन्हां ने भी मदद की आर्थिक तौर पर जां उत्ते हाजरी लवा के, अज उन्हां दे संबंध दे विच गुरुद्वारा पत्ती मिठे की वल्लों एक विशेष सम्मान समारोह रखा गया। सन्मान समारोह मैं बहुत सारी पत्ती दा विच पतवंते सज्जणा का बहुत ऋणी हाँ, जिन्होंने एक छोटी जी काल से ही छोटे जे सदे ते भी इन्नी वड्डी हाजरी भरी आ, सहयोग किया। इत्थे पहुंच के देखो, कदी भी आपां जिहड़े सूरवीर योधे जां सिपाही हुंदे उन्हां दा कदी भी आपां सन्मान के तरीके दे नाल पैसे नाल कदी नहीं किया जा सकता। जंगा लड़दियां बंदियां दी ना इच्छा ही हुंदी है भी साडा सन्मान होऊगा। कदी शहीद ये समझ के कुर्बानियां नहीं दे के गए कि साडा सन्मान होगा। वो लड़ते रहे आ। बाद दे विच आपां 200 साल बाद उन्होंने लभ लभ के यादगारां बनाईयां, ते पर साडा फर्ज बनदा कि जे बच्चा थोड़ा जिहा अगे निकलदा ते आपां जे उहनूं थापी दे दईए ते सन्मान हौसला अफजाई कर दईए। वो किसी नूं भी भावें बच्चा भावें वो नौजवान है, वो अगे तो भी जिहड़ा वो अपनी ड्यूटी आ परपक्ता नाल निभाउंदा। अज बहुत खुशी की गल आ, सन्मान तो अगे साडे वीरां दा जिदण पहुंचे हो चुका, पर फिर भी सन्मान की कोई हाथबंदी नहीं हुंदी कि एक बारी हो चुका तो दूजी बारी जिन्नी मर्जी कर सकते हैं। ये बड़ी वड्डी जित आपां जित्ती आ। सरकार के जबर के विरुद्ध सिखां ने अपना सबूत दे दिता। किसानी च जज्बा सिक्खी का दिखिया, बड़ी वड्डी जित सानूं मिली आ। जिहड़ी सरकार का पिछले 7 सालों का इतिहास बोलता है, कहते कभी साडे प्रधानमंत्री मोदी साहब झुके नहीं, पर सिखां का भी पिछले 500 साल का इतिहास है, सिख भी कभी झुके नहीं। सिखां ने अपनी जिहड़ी परंपरा नूं दुहराया। 19,000 दिल्ली फतेह की, 20,000 हुण सिख साडे किसान जथेबंदियां 20 वारी दिल्ली फतेह करके आए आ। उन्होंने इत्थे पहुंचण ते निघा जी आया, और वो वधाई के पात्र आ। सानू घरे बैठे 3 साडे जिहड़े काले कानून ही वो कैंसल करवा के रद्द करवा के साडी झोली दे विच पाते। और तुसीं सारे जिमींदारां वेखिआ भी साडे कोल भी आउंदे ही कि सानू जमाबंदियां दो, फर्दां दो, साडा ऑनलाइन परचेज नहीं पै रही। किड्डी मुसीबत नूं फड़े गए हाँ असीं। ये बड़ा वड्डा आउण वाला साडीआं पीढ़ियां ने वड्डे वड्डे कारपोरेट घराणिਆਂ ਦੇ गुलाम हो के रह जाना सी। पर असीं समुच्चा ही जिहड़ा सेहरा साडे किसान जिहड़े साडे सिख वीर आ उन्हां दे सिर नूं जांदा, जिन्हां ने ठंड ते गर्मी मीह सारा कुछ उत्थे बैठिया बार्डरां ते झੱਲਿਆ। बड़ी वड्डी कुर्बानी है। कई बंदे फाइनैंशियली भी इन्ने कमजोर आ, पर नहीं। मैं कई बंदे जिवें मैं गल करूँगा फौजी जंगराज सिंह हुणां दी, ये मेरे को जमीन के काम च भी आते रहे, 2-4 दिन छुट्टी लैके ते मतलब दिल उत्थे ही इन्हां दा खलोता है कि मैं उत्थे जाना चाहुंदा। बहुत वड्डी इन्हां दी संघर्ष दे विच फौजी जंगराज सिंह हुणां दी कुर्बानी है। बड़ा बलिदान किया इन्होंने। बिल्कुल घर नूं तिलांजलि दे के अपनी तैयारी करके गए। जिवें साडे नंबरदार इकबाल सिंह होणी आ, अवतार सिंह भुल्लर
ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਸਰਪੰਚ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ, ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ SP ਸਾਹਿਬ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਣੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜੰਗ ਲੜ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਕਣਕ ਹੀ ਬੀਜ ਦਾਂਗੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੱਜਣ ਸਾਰੇ, ਸਾਡੀ ਪੱਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੱਤੀ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਲੀਕਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਬੁਲਾਰੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਜਾਈਏ ਉਹਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਫੈਲੇ ਨਹੀਂ, ਫੈਲੇ ਆ, ਪਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਐਂਬੈਰਸ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟਤੇ। ਮੈਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ, ਦਿਨ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਜਮ ਵਰਤਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੂੜਾ ਪੁੱਟਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬੜੇ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਬੁੱਝ ਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਓ, ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਭਰਾਓ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣ। 1906 ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ 1926 ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੋਂਦ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਏਡਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਠੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਕਾਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਮੱਚ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੂਨ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰੂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰੂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਭਰਾਓ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਭਰਾਓ, ਵੇਖ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਈ ਆ।
जिन्ना पिंडा ने हर एक चिड़ी जनौर ने भी ये हिस्सा पाया। ये ना कोई आखे भी फलाने बंदे ने नहीं पाया। महाराज कोई पैसा ना कोई हथा ना कोई पैर ना कोई गड्डियां ना कोई ट्रैक्टर ना। बीबियां भैन उत्थे जाके फुलके पकाउंदियां रहियां। वेख लो हर वेले जंग च जी आप जाते रहते नाल भी अपनी जांदियां रहियां कि नंगे चेर आप सगेड़ से बहने 5-5 लाख जनानी उत्थे स्थापित हुई आ। ये अपने भैन भरावां ने थोड़ा जिहा अपने लोग घट जाते रहे। कोई भैन भरा की करनियां पैना ज्यादा ही ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੰਗ ਹੀ ਜੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅੜਿਆ ਪਰਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸੀ ਉੱਠੋ ਤਾਂ ਉੱਠੋ ਤਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਆਇਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛ ਲਓ ਆਂਦਾ ਕਿ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆਹੋ ਪੁੱਤ। ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਜੀਟ ਤੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੈਰੂ ਵੈਰੂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਪੋਤਰੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਬਾਪੂ ਜੇ ਹਰਿਆਣੀ ਮੋਦੀ ਅਜੇ ਆਖਿਆ ਹੀ ਆ ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਰੋਜ਼। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਹਾਰ ਗਿਆ ਦੀ ਫੇਰ ਤੂੰ ਵੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਮਾਰਨ ਜਾਣਾ ਜੋ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਲక్ష్మణ ਜੀ ਕੋਲ ਬੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗਾਲੜ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਕੋਲ ਵੱਜ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦੇ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਸਭ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੌਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੱਡਾ ਵਾ। ਇਹ 4-5 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫੁਲਕਾ ਪਕਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਆਖੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਨਗਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਕਰਾਂਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਗ ਆ ਸਾਰੇ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 3 ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਆਪ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੋ ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਠੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜੇ ਝੋਨਾ ਆਪਾਂ ਵੇਚਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੱਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਹ ਧੁਰਾ ਵਾ ਧੁਰੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਘੁੰਮਦਾ। ਮਤ ਸੋਚੋ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 2 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਗਿਣਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਸਤੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਇਹ ਨਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਸਿਸਟਮ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਆਣਾ ਪੇਟਾ ਸਾਡਾ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਯੋਗ ਸਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਘਰੇ ਭਤੀਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜੱਗ ਫੌਜੀ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵਾਕਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਲੈਮਾਨ ਆਪਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਕਈ ਪਛਾਣ ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਜਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵੇਖੋ
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਛੁੱਟੀ ਛੇਤੀ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਕਈ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆਹ ਲਓ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਵਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧੰਨਵਾਦੀ ਰਹੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੌੜਾ 2 ਮਿੰਟ ਆਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਵਾ। 65 ਦੀ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਆਮ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮਿਲਿਆ। ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬਾਲੇ DC ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਗੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਏਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ DC ਨੇ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਵੀ 2000 ਟਰੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਦਿਓ, ਔਰ 2000 ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਫੌਰਨ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲੇ ਆਣ ਮਿਲਣਾ। ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮਲਟੋਏ ਤੋਂ ਆ, ਇੱਕ ਨਾਰਲੇ ਤੋਂ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆ। 4 ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ 7 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆ। 4 ਬੰਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜੇ ਉਹ ਆਏ ਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜਬੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਲਾਇਆ ਵਾ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੜ ਰਿਹਾ, ਠੰਡ 'ਚ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚਾਚੇ ਜੀਸੋ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੋਣਿਆ ਇਹ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਜਾਣੀਏ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਛੇੜਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਪਾ ਗੱਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਵੀ ਰੋਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਵਾਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਭਰਾਓ ਲੌਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਡਾਊਨ ਸੀ। ਅਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਵਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਦਾ ਜਾਚਕਿਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਕਦੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਾਤ ਬੋਲਦੇ ਦਿਨੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਭ ਤੇ ਫਰਕ ਆ ਨਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮੰਨਿਆ, ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਡਾ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਚੱਲੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਆਪ ਮਾਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚ ਦੋ ਲੰਮਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਉਹ ਮੁੱਕਣਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ।
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਪਿਰਟ ਹੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ 20 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਿਖੇੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਿਖੜਵਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਹਦਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਭਰਾਓ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਕਰੋਨੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾਤੇ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਾੜ ਤੇ ਬੂਹੇ ਮਾਰ ਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਭਰਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਰੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਤਾੜਤਾ। ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ, ਕਰੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਤਾੜਿਆ। ਕਿਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਥੋਂ ਡਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ 10 ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜਨ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਡਈਆਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਤਾ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਆ ਕਈ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਾਡੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਝੰਗ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਰੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ 3 ਬੰਦੇ ਲੱਭੇ ਤੇ ਉਹ 3 ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੀ ਬਾਪੂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹਲੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਵਿਖਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ। ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਜੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ SP ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਲ ਜਾਊਗੀ, 3-4 ਗੇੜੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਲਾਏ ਆ। ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਗਰੁੱਪ ਸਾਰਾ ਵਾ, ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ 26 ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਗਾਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰ ਕਿ ਇਸ ਪਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਸ ਪਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਮੇਨ ਤੁਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਬੜੀ ਰੇ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਰਾਹ 'ਚ ਝੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ 15-20 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੀਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲੜਨਾ। ਸਿਪਾਹੀ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੀਡਰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਲੜਨ 'ਚੋਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਥੀ ਚੜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹਾਥੀ ਮਰ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਖ ਉੱਠੇ, ਤੇ ਹਾਥੀ ਮਰਿਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ, ਉਹ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਥੱਲੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਠਾ ਲੈਣ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਠਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਠਾਇਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਹਾਥੀ ਨਾ ਹਾਥੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹਾਥੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਲੜ ਲੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਤਰਾ ਮਰਵਾ ਦੋ, ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰਨ ਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਥੀ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੂ। ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਹਾਥੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਏ ਪਏ ਹੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਣਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ।
ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ ਜਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਸਚਾਈਆਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਠ, ਹੁਣ ਪਾਪ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਮਾਰਦੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮਿੰਟੂ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਬਸ 5-7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਿੰਟੂ ਸਿੱਧੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੈਣੇ ਕਿ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਦੇ ਕਲਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਾ ਸੋਚੀ ਗੱਲ ਬੜਾ ਜੇ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜੋ ਨਾ ਕਮਾਂਡੋ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਕਮਾਂਡੋ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਛਾਲ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰਦੀ, ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਉਹ ਤੂੰ ਮਰਾਤਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਫੌਜੀ ਦੀ ਅਣਖ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਏਕੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ, ਏਕੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਏਕਾ ਮੋਦੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਏਕਾ ਆਇਆ ਕਿਤੋਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਬਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਏਕਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਏਕਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਏਕਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਏਕਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਲੜਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਨਿਕਲ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਰਵੇ ਜਿੱਤ, ਹਨਾ। ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਯੂਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਏਕਾ ਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਣਕ ਬੀਜ ਦਿੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਏਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਪੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਪਿਛਲੇ 6-7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਡੇ ਭੂਆ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਂ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਫਤਾ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬਾਇਲੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਗਰ ਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਯੋਧੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਰਬੀਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦ੍ਰਿੜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਨਮਾਨ ਮਰ ਗਏ ਨਾ ਜਿੱਦਣ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇਖਲਾਕ ਤੇ ਕੌਮ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਆ
ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਾੜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਚੰਗਾ। ਸੋ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਉਠਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਏਕੇ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਸੁਣੀਆਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਨਾ ਔਰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗ ਅਸਾਂ ਪਟਾਰੀ ਵੀ ਪਾਇਆ ਨੇ ਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਗ ਪਟਾਰੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗ ਪਟਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡੰਗ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਅਜੇ ਨਾਗ ਜਿਉਂਦਾ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਾ ਦਾ ਔਰ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਪ ਕੀਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਖੜੱਪਾ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀਲ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵੱਡਾ ਫਨੀਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਖੜੱਪਾ ਸੱਪ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀਲ ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਕੀਲ ਚ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਖੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ 100 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਪੈਂਦੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਦੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਲੁਕੀਆਂ ਛੁਪੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤੇ 65-71 ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਅੰਨੜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਗਰ ਹਿੱਲ ਦੀ ਕਾਰਗਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਟਾਈਗਰ ਹਿੱਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ 8 ਸਿੱਖ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 8 ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜੈਕਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਗਏ ਬੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲੇ ਆ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਤੜਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇੜੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੇੜੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਐ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ। 80% ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ, 20% ਤੋਂ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਮਰਾਠਾ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਾ ਲਓ। ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਏ ਆ, ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2000 ਦਾ ਜਥਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੱਝ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ 10,000 ਦਾ ਜਥਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਦਾਲੀ ਦੀ 40,000 ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਸਾਫ ਡੁੱਬੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਏਕਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮਾਲਕੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸੋਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਵਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਲਾਂਭਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਕੀਰਾ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੱਟੀਆਂ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੌੜਾ, ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣਾ
ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜੀ ਜੰਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ 2-4 ਮੋਹਬਰ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਕਵਰੇਜ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਜੰਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਾਈਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਖਾਲਸਾ ਗਰੁੱਪ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਾਤ ਮੁੰਡਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀਟ ਫੜਾ ਦੋ। ਮਾਤਾ ਕੀ ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਪਿੱਛੋਂ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਚਲੋ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਫੋਟੋ ਕਰਿਓ। ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ठीक है जी। ਬੋਲੇ